refractive index of the material of the prism in terms of angle of prism and angle of minimum deviation or prism formula. X, Y, Z is the principal section of the prism. Its angle of prism is denoted by A, and refractive index of the material of the prism is N. So this prism is surrounded by the air. Here in this ray diagram, PQ is the incident ray, QR is the refracted ray, and RS is the emergent ray. I1 is the angle of incidence at the first face of the prism. R1 is the angle of incidence at the first face of the angle of refraction at the first face of the prism. So R2 is the angle of incidence on the second face, and I2 is the angle of emergent. In the absence of prism, this incident ray PQ would have travelled along the straight line. That's why this PM becomes the incident ray and RS becomes the emergent ray. Angle between incident ray and emergent ray is called angle of deviation. Okay. So illi XY and XZ are the refracting faces and YZ is the base of the prism, and this angle QNR is considered as a theta. So this D1 is the deviation produced by the first face of the prism. So incident ray ಮತ್ತು ಈ ಒಂದು ರಿಫ್ರಾಕ್ಟೆಡ್ ರೇಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಆಂಗಲ್ ಅಟ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಫೇಸ್ ಇಸ್ ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ D1. ಹಾಗಾದ್ರೆ ದಿಸ್ ಒನ್ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ವರ್ಟಿಕಲಿ ಆಪೋಸಿಟ್ ಆಂಗಲ್ಸ್ ಆಗ್ತವೆ. ಈ I1 ಮತ್ತು ಈ I1 ವರ್ಟಿಕಲಿ ಆಪೋಸಿಟ್ ಆಂಗಲ್ಸ್ ಆಗ್ತವೆ. I1 ಮೈನಸ್ R1 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು D1. ಹಾಗಾಗಿ ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಬೈ ದ ಫಸ್ಟ್ ಫೇಸ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರಿಸಮ್ ಈಸ್ D1 ಈಕ್ವಲ್ ಟು I1 ಮೈನಸ್ R1. ಹಾಗೇನೆ ದಿಸ್ ಆಂಗಲ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ I2. Angle between incident ray and emergent ray is called angle of deviation D2 at the second phase. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಸೆಕೆಂಡ್ ಫೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ D2 is equal to I2 minus R2. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಇವೆರಡು ವರ್ಟಿಕಲ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಆಂಗಲ್ಸ್ ಆಗ್ತವೆ. I2 minus R2 is equal to D2 at the second phase. Now total deviation produced by the prism D is equal to D1 plus D2. D is equal to D1 means I1 minus R1 and D2 means I2 minus R2. Now separating, rearrange the terms. D is equal to I1 plus I2. ಇಲ್ಲೂ ಮೈನಸ್ R1 ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ R2 ಇದೆ. ಮೈನಸ್ ಕಾಮನ್ ತೆಗೆದ್ರೆ ಮೈನಸ್ ಆಫ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ R1 plus R2 ಆಯಿತು. ಸೊ D equal to I1 plus I2 minus of R1 plus R2. In any triangle, sum of the three angles is equal to 180 degree. ಹಾಗಾದ್ರೆ in the triangle QNR, R1, R2 and theta ಈ ಮೂರು ಆಂಗಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ಸಮ್ ಆಗಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 180. ಹಾಗಾಗಿ R1 plus R2 plus theta equal to 180. Theta is taken to the right side. We get R1 plus R2 equal to 180 minus theta ಆಯಿತು. Correct as equation number 2. Next, in any quadrilateral, sum of the opposite angles is equal to 180 degree. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಆಂಗಲ್ ಎ ಇದು XQNR ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಕ್ವಾಡ್ರಿಲ್ಯಾಟರಲ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಈ ಒಂದು ಕ್ವಾಡ್ರಿಲ್ಯಾಟರಲ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಟು ಆಂಗಲ್ಸ್ ಎ ಮತ್ತು ಥೀಟಾ ಇವೆರಡು ಆಂಗಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ಸಮ್ ಆಗಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ ದಟ್ಸ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 180 ಡಿಗ್ರಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಥೀಟಾ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 180 ಡಿಗ್ರಿ. ಥೀಟಾ ಇಸ್ ಟೇಕನ್ ಟು ದ ರೈಟ್ ಸೈಡ್. ಆಗ ಎ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 180 ಮೈನಸ್ ಥೀಟಾ ಆಯಿತು. ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಸ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ನಂಬರ್ 3. ನಾವು ಕಂಪೇರಿಂಗ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ಸ್ 2 and 3. ಆಗ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ 180 ಮೈನಸ್ ಥೀಟಾ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ಎ ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಕ್ವೇಷನ್ 2 ಬಿಕಮ್ಸ್ R1 plus R2 is equal to A. Now this equation 4 is substituting in equation number 1. Instead of R1 plus R2, A is substituting. ಹಾಗಾಗಿ we get D is equal to I1 plus I2 minus A is the equation for total deviation produced by the prism. ಈ ರೀತಿ ಪ್ರಿಸಮ್ ಇಂದ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಟೋಟಲ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ D is depends on angle of prism, always constant. I2 is depends upon I1. ಹಾಗಾಗಿ angle of deviation is depends upon the angle of incidence. ಹಾಗಾದ್ರೆ angle of deviation angle of incidence ಮೇಲೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಈ ಗ್ರಾಫ್ ಇಂದ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಗ್ರಾಫ್ ಇಂದ ನೋಡಿದಾಗ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ y ಆಕ್ಸಿಸ್ ಮೇಲೆ angle of deviation, x ಆಕ್ಸಿಸ್ ಮೇಲೆ angle of incidence ತಗೊಂಡು ಗ್ರಾಫ್ ಅನ್ನು ಹಾಕಿದಾಗ ಈ ರೀತಿ ಕರ್ವ್ ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ವಾಟ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ದಿಸ್ ಕರ್ವ್?
ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್ ಐ ಅನ್ನು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಇಸ್ ಗೋಸ್ ಆನ್ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್, ಇಟ್ ರೀಚಸ್ ದ ಮಿನಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಮತ್ತೆ ನಾವು ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಅಗೇನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್, ಅಂದರೆ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್. ಮೊದಲು ಐ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಡಿ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಿನಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ರೀಚ್ ಆದಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಗೇನ್ ಐ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಸಹಿತ ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್ 0 ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಈ ಕಡೆ ಬರ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಸಹಿತ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗಿ ಮಿನಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ರೀಚ್ ಆಗಿ ಮತ್ತೆ ಆ ಒಂದು ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸು ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ರೀತಿ ಇಲ್ಲ ಐ ಇಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್ ಎಮರ್ಜೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಐ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದಾಗ ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ಡಿವಿಯೇಷನು ಸಹಿತ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗಿ ಮತ್ತೆ ಈ ರೀತಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಇಸ್ ಮಿನಿಮಮ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್ I1 ಇದೆ, ಇಲ್ಲ I2 ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಪೊಸಿಷನಲ್ಲಿ I1 ಆ್ಯಂಡ್ I2 ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್. ಅಂದರೆ ದರ್ ಇಸ್ ಅ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್ ಅಟ್ ವಿಚ್ ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಮಿನಿಮಮ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಇದೆ, ಆ ಒಂದು ಲೀಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ಗೆ ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಟ್ ದ ಮಿನಿಮಮ್ ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ಅಟ್ ದ ಮಿನಿಮಮ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರಿಸಮ್, ದಟ್ ಪ್ರಿಸಮ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಸ್ ದ ಶಾರ್ಪ್ ಕಲರ್ಸ್ ಆಫ್ ಶಾರ್ಪ್ ಇಮೇಜಸ್. ಈ ಪ್ರಿಸಮ್ ಅನ್ನ ಮಿನಿಮಮ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಪೊಸಿಷನ್ಗೆ ಸೆಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅದು ಶಾರ್ಪ್ ಕಲರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಅಂಡರ್ ದ ಮಿನಿಮಮ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಪೊಸಿಷನ್ ದಿಸ್ I1 ಆ್ಯಂಡ್ I2 ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್. ಸೊ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಐ ಅಂತ ತಗೋಣ. ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಸ್ನೆಲ್ಸ್ ಲಾ ಎನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ I1 I2 ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ದೇರ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ R1 ಆ್ಯಂಡ್ R2 ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಈಕ್ವಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ R1 R2 ಈಕ್ವಲ್ ಟು R. ಹಾಗಾದ್ರೆ I1 I2 ಈಕ್ವಲ್ ಇದೆ, R1 R2 ಈಕ್ವಲ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಆಗ ದೇರ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ದ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಡಿ. ದಿಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಡಿ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್. Now these conditions are substituting in the equations 4 and 5. 4 and 5 substitute ಮಾಡೋಣ. ಹಾಗಾದ್ರೆ in the equation number 4 R1 plus R2 equal to A, R1 is the R and R2 is the R is equal to A. R plus R is equal to 2R is equal to A, then R is equal to A by 2. This is the equation for angle of refraction under the minimum deviation position. ಹಾಗೇನೆ equation number 5 substitute ಮಾಡಿದ್ರೆ small d equal to capital D. I1 is nothing but the I and I2 equal to I minus A. And minus A is taken to the left side, ಆಗ A plus D, I plus I is equal to 2I. ಹಾಗಾದ್ರೆ A plus D equal to 2I ಆದರೆ I is equal to A plus D by 2. This is the equation for angle of incidence under the minimum deviation position. ಈ ರೀತಿ ಪ್ರಿಸಮ್ ಅನ್ನ ಮಿನಿಮಮ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಇಟ್ಟಾಗ ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ R equal to A by 2 and angle of incidence I equal to A plus D by 2 ಆಯಿತು. ಈಗ ನಮಗೆ ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ಪ್ರಿಸಮ್ ಬೇಕಾಗಿದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ನಮಗೆ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಸ್ನೆಲ್ಸ್ ಲಾ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಗೊತ್ತಿದೆ, N is equal to sin I by sin R. ಹಾಗಾದ್ರೆ I is the angle of incidence ಗೊತ್ತಿದೆ, A plus D by 2 and R ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿದೆ A by 2. ಹಾಗಾಗಿ N is equal to sin of A plus D by 2 whole divided by sin A by 2. This is called prism formula or refractive index of the material of the prism in terms of angle of prism and angle of minimum deviation. ಈ ರೀತಿ ಆ ಒಂದು ಪ್ರಿಸಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ಪ್ರಿಸಮ್ ಮತ್ತು ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ತಗೊಂಡು ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ.